സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ് മാം, കാണാം. We start with homogeneous coordinate system. So these are the basic geometric transformations represented in homogeneous coordinate system. You have to by heart this equation. So in homogeneous coordinate system, translation matrix is given as 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1. So first row corresponds to the value of x dash. So x dash is equal to x plus tx. Y dash is y plus ty. Okay. And last one corresponds to the homogeneous parameter h, and we have set the value for h as 1. So that is why we take it as 1 here. And for rotation matrix about origin, the matrix, the HCS matrix is cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0 0 1. So why you are writing in this form? Because finally you get x dash is equal to x cos theta minus y sin theta, and y dash is equal to x sin theta plus y cos theta. So always whatever coefficients for x, write it in the first column. The coefficients for y, write it in the second column, and the constant terms, write it in the third column. Okay, so that is the convention. And coming to scaling with respect to origin, x is equal to x dash equal to x into sx. So sx comes in as the element in the first row, y dash equal to y into sy. So the matrix will be sx 0 0 0 sy 0 0 0 1. So these are the basic equations that we know for performing a translation on an object. So now we will go on to the general condition. So general two-dimensional pivot point rotation. So we already derived an equation for performing rotation of a point with respect to a pivot point xr, yr. Now we are going to derive its matrix form. So how you can represent the equation in a homogeneous coordinate form. So we know, so basically we know how to rotate a object about the origin. So this is the equation that we are having. So we have to apply this equation in your general pivot point rotation. So for that, what we do is that, so we apply the sequence of transformation. That is, translate the object so that pivot point coincides with the coordinate origin. So this is the scenario. Assume that you have a triangle like this, and here this is your pivot point xr, yr, and you are asked to rotate the object with respect to this pivot point. Okay, so this is the original position of the object, and this is the pivot point. So our situation is like that. We know that we have the equation for rotating the object with respect to origin. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ with respect to origin rotate ചെയ്യാനുള്ള equations നമുക്കറിയാം. അതെന്താണ്? x cos theta minus y sin theta and y dash equal to x sin theta plus y cos theta. അപ്പം ഈ equation നമുക്ക് apply ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to make some transformations. So what we do is that we shift the pivot point so that it coincides with the origin. So translate the objects, translate the entire object in such a way that your pivot point is now at origin. പറഞ്ഞോ. 2-3 പേര് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, ജോയിൻ ആയില്ല. സ്വാതി, ഗ്രീഷ്മ 2 തവണ ജോയിൻ ചെയ്തോ? മഹിമ വെച്ചിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നക്ഷത്ര? ഇല്ല. ഓക്കെ. So you have to translate the object, so entire object, so that now this xr, yr comes to this position origin. അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ xr, yr
എനിക്ക് റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ സെക്കൻഡ് ബി ഫിഗറിനകത്ത് കാണുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? വേഗം പറ, നിങ്ങൾ പറ. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസിഷൻ XR/YR ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവരണം? ഈ ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ട്രയാങ്കിളും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റീപൊസിഷൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോയിന്റ് ഈ ഒറിജിനിൽ വരുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പം ഈ പോയിന്റിൽ XR/YR നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. TX വാല്യൂ ഉണ്ട്, TY ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് TX ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ X ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് TY ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ Y ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം XR/YR എന്നുള്ള പോയിന്റ് 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ TXന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? TYയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? എത്ര X യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിനിൽ എത്തുക? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. XR തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, മൈനസ് XR. TYയോ? -YR. അതായത് XRൽ നിന്ന് -XR യൂണിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ X വാല്യൂ എന്താകും? 0 ആകും. അതേപോലെ YRൽ നിന്ന് -YR കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ Y വാല്യൂ എന്താകും? 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നൗ XR/YR ഈസ് അറ്റ് പോയിന്റ് 0. So now this pivot point is at origin. Pivot point ഒറിജിനിലായ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? X cos theta minus Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. So next you perform the rotation of the object with respect to origin. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഏതോ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു. സോ യു ഹാവ് റൊട്ടേറ്റഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നൗ യുവർ പിവറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ പിവറ്റ് പോയിന്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ പോയിന്റ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ പിവറ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പിവറ്റ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പിവറ്റ് പോയിന്റിനെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി TXന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? XR. TYയുടെ വാല്യൂ YR. സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ പിവറ്റ് പോയിന്റ് റൊട്ടേഷന് പറയുക. സോ ഫോർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അബൌട്ട് an arbitrary point pivot point, we have to apply the following sequence. That is, first you translate the object so that the pivot point coincides the coordinate origin. Then you rotate the object with respect to the coordinate origin by the specified angle. After that, you retranslate the object so that the pivot point is returned to its original position. That is, you are performing the inverse of step 1. Step 1 നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ചെയ്തോ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഇൻവേഴ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 3 ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് ലോജിക്? ഈ ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? നിങ്ങളോട് ഇത് എടുത്തു ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ now we will its matrix part. So how you are going to find the composite matrix transformation matrix for these equations? So first you are given a point. ആദ്യം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ വെർട്ടിസസ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് 3 വെർട്ടിസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 വെർട്ടിസ് ഒറിജിനലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആരേലും?
ഉണ്ടോ? ഇനി ആരെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ആണോ? ഇല്ല മാം. So you take a point P. First you perform the translation by minus XR minus YR units. ആ കിട്ടുന്നതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇൻവേർഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പസിഷൻ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ combine these three transformations. These three transformationsനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഓരോ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് it is equivalent to applying the translation, then rotation, then apply inverse translation. So what is the translation matrix for performing translation with distance minus XR and minus YR? Write the equation. എന്തായിരിക്കും? 1 0 minus XR, 0 1 minus YR, 0 0 1. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വേണം നിങ്ങളുടെ മെട്രിക്സ് എഴുതി പോവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ തെറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോട്ട് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് മോസ്റ്റിലായിട്ട് എഴുതണം. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി പെർഫോമിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഫോർ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. സോ യു നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ എന്താണ്? കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ 0, സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 0, 0 0 1. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യു ആർ അഗെയിൻ പെർഫോമിംഗ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് distance tx equal to xr, ty equal to yr. So what is the matrix for that? 1 0 xr, 0 1 yr, 0 0 1. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ കോമ്പസിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആസ് ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് കിട്ടും. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ വാല്യൂ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. Now this constitutes your term, constant term. എന്താണ്? XR into 1 minus cos theta plus YR sin theta. And Y dash ന്റെ corresponding എന്താണ്? Sin theta, cos theta, YR 1 minus cos theta minus XR sin theta 0 0 1. So if you are asked to find rotate an object with respect to a pivot point, you can directly apply this മെട്രിക്സ്. പക്ഷെ ഈ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ ആ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ നമുക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. ഈ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ദിസ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, സോ കോമ്പസിറ്റ് മെട്രിക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ matrix for rotating an object with respect to a point XR YR by an angle theta. So that how did you obtain this final matrix? First you performed a translation with these values, then you rotated the object, and then again you perform the inverse translation. So finally you got this matrix. So this is the matrix that helps that is needed for rotating an object about a pivot point. So this is a derivation. You may be asked to derive this equation with the help of that figure. Okay, so this is the summary. So if you are having an object and you are asked to rotate about a point XR YR, so first you translate the object so that it moves to the origin, then you rotate with respect to origin. After that you translate it back to its original position. So the sequence of transformations are translation with minus XR minus YR multiplied by R theta multiplied by T XR YR. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് എഴുതണം. എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് മൈനസ് XR മൈനസ് YR multiplied by R of theta multiplied by TXR YR. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് പെർഫോം ചെയ്തത്, അതാണ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റിൽ എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് R of theta ആണ് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ എന്താണോ വന്നത് അത് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. തിരിഞ്ഞു പോകരുത്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതരുത്. കോളം വെക്ടർ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ റൈറ്റ് ദ ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് ദിസ് വാല്യൂ, then homogeneous coordinate representation of
rotation and homogeneous coordinate representation of this translation. So same thing തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. Similarly, we can find the matrix for scaling an object with respect to a fixed point. So just like this, so assume that you are having an object and you have a particular fixed point at say x of yf. Now we want to scale this object with respect to this fixed point. അതായത് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം. നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ എന്തുള്ള ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്. എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എക്സ്, വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു എസ് വൈ. ബട്ട് നൗ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു സ്കെയിൽ ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് pivot with respect to this fixed point. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. So first you translate this object so that this fixed point coincides with the origin. So you translated the object. Now you can see that that fixed point now coincides with the origin. Now you can scale. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് with respect to origin scale ചെയ്യാനുള്ള equations നമുക്കറിയാം. So scale that object. So now you have reduced the size. Okay, reduction ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത്. So you have scale, but still that point is residing at the origin. You have to place the that point back to its original position. So now you have to perform a translation. So translate the object so that the fixed point is returned back to position x of yf. So what are the steps that we perform? So steps നമ്മൾ perform ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാണ്? First, translate the object so that the fixed point coincides with the coordinate origin. After that, you scale the object with respect to the coordinate origin. Then, whatever by what factor you perform the translation, just use the inverse. So use the inverse of the translation to return the object to its original position. So if you are asked to derive the equation for a general two-dimensional fixed point scaling, you have to write these steps, then draw this figure, and then you have to derive this matrix form. So concatenating the matrix. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ടി എക്സ് ആൻഡ് ടി വൈ? ആരാ പറയുന്നത്? അഞ്ജന പറഞ്ഞേ, അഞ്ജന ചന്ദ്രൻ. What will be the value for tx and ty? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഈ ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എക്സും ടി വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അഞ്ജന ചന്ദ്രൻ ഇല്ലേ? അടുത്ത അഞ്ജന ബി നായരുണ്ടോ? അഞ്ജന ബി നായരില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത അപർണ. അപർണ. ഹലോ മാം. ഹലോ, ആരാ പറയുന്നേ? ഹലോ മാം, അഞ്ജനയാണ് മാം. അഞ്ജന പറഞ്ഞേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ മാം? ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമല്ലേ, ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ പെർഫോമിങ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണല്ലോ. സോ ബൈ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ടി എക്സ് ആൻഡ് ടി വൈ? ടി എക്സിനും ടി വൈ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒറിജിനിൽ വരുന്നത്? മൈനസ് എക്സ് എഫ്. മൈനസ് എക്സ് എഫും ടി വൈക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? മൈനസ് വൈ എഫും. Minus yf. Okay, okay, thank you. So first you have to perform the translation. Our translation equation is 1 0 minus xf, 0 1 minus yf, 0 0 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? യു ആർ സ്കെയിലിംഗ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ. So what is the equation for scaling? Sx 0 0, 0 sy 0, 0 0 1. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ച് അതിന്റെ പിവറ്റ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് പഴയ പൊസിഷനിലാക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇനി
സീറോയിൽ നിന്ന് എക്സ് എഫ് വൈ എഫിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് കൊടുക്കണം, ടി വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ എഫ്. So now the translation last matrix is 1 0 xf 0 1 yf 0 0 1. So the sequence of transformation for performing a scaling with respect to a fixed point, that is scaling with respect to xf yf by the scaling factor sx in the x direction and sy in the y direction, that is equivalent by these concatenating these three operations. ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ മൈനസ് എക്സ് എഫ് മൈനസ് വൈ എഫ്, ഫോളോഡ് ബൈ സ്കെയിലിംഗ് വിത്ത് എസ് എക്സ് എസ് വൈ, ഫോളോഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എസ് എക്സ് 0 എക്സ് എഫ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എസ് എക്സ് 0 എസ് വൈ വൈ എഫ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എസ് വൈ 0 0 1. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പോയിന്റ് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ദ വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് യു ഷുഡ് നോ ദ ടേംസ് കറക്റ്റ്ലി. ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? നിങ്ങൾ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ വാല്യൂസ് കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിച്ച് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താലും ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് മീൻസ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഒറിജിൻ, ദെൻ യു സ്കെയിൽ, ദെൻ യു റീട്രാൻസ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഒറിജിൻ ചെയ്യാൻ 1 0 മൈനസ് എക്സ് എഫ് 0 1 മൈനസ് വൈ എഫ് കൊടുത്തു, സ്കെയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ചെയ്തു, തിരിച്ചതിനെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് എഫ് വൈ എഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ആസ് ദ റിസൾട്ട്. സോ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ 2-dimensional റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് about an arbitrary point. അതേപോലെ തന്നെ derive the expression for scaling with respect to a fixed point. So these two derivations you have to learn in homogeneous coordinate system representation. Okay, so we will do one problem. You are asked to magnify the triangle ABC with vertices AC at 0 0, B 1 1 and C 5 2. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. To twice its size while keeping C 5.2 fixed. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഇത്രയുമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? മാഗ്നിഫൈ ദ ട്രയാങ്കിൾ. മാഗ്നിഫൈങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് what transformation you are applying? അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ, അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണോ, അതിനെ വലുതാക്കുവോ ചെറുതാക്കുവോ, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ഇനി ഈ സ്കെയിലിംഗ് എത്ര വെച്ച് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ? Twice its size. So what will be the value for your scaling parameters sx and sy? sx ന്റെ sy യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 2 ആണ്. 2 ആണോ? നിങ്ങൾ ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്താണ്? മാഗ്നിഫൈ ദ ട്രയാങ്കിൾ ടു ട്വൈസ് ഡബിൾ ഇറ്റ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഇരട്ടിയാക്കുക എന്നല്ലേ. അപ്പൊ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ്? എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും 2 ആയിരിക്കണം, വൈ ഡയറക്ഷനിലും 2 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്. Are you scaling this object with respect to origin or with respect to a fixed point? സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആണോ അതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി? നമ്മൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ അതിന്റെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും ചേഞ്ച് ആവുമല്ലോ. ചേഞ്ച് ആവത്തില്ലേ? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു. ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ വലുതാക്കുകയാണ്. വലുതാക്കുമ്പം അതിന്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ചേഞ്ച് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടെക്സ് സി, ഈ സി പിന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്താലും
ഈ പൊസിഷൻ എന്താകണം, ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അതായത് സ്കെയിൽ ചെയ്താലും ഈ വെർട്ടെക്സിന്റെ പൊസിഷൻ മാറാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കെയിൽ ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് φ2. C φ2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സ്കെയിലിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ സ്കെയിലിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ പുട്ട് SX ഈക്വൽ ടു 2, SY ഈക്വൽ ടു 2. XF ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ XF ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന്റെ XF വാല്യൂ എന്താണ് 5ഉം YF വാല്യൂ എന്താണ് 2 ആണ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്. സോ XF ഈസ് 5, YF ഈസ് 2. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കാം. 2 0 എന്താണ് 5 into 1 minus 2, 0 2 2 into 1 minus 2, 0 0 1. ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ 3 വെർട്ടെക്സിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡഡ് യു ഷുഡ് നോ ദിസ് ഫൈനൽ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ φ2 എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു പെർഫോം എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ബൈ വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്? φ2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്യണം? -5 -2. So now you can see that. So this is your first matrix translation. 1 0 tx ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുത്തു, -5 0 1. ty യുടെ വാല്യൂ -2 0 0 1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ. നിങ്ങൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം. സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ എത്രയാണ്, ട്വൈസ് ഇറ്റ് സൈസ് ആണ്. സോ SX 0 SY 0. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ത് കിട്ടി, 2 0 0 0 2 0 0 0 1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ. നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ പോയിന്റിനെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത്, തിരിച്ച് അതിന്റെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കണം. സോ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ 1 അഗെയിൻ. നൗ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ടു ബി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇരിക്കുന്നു, തിരിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം, φ2ലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പൊ tx ന്റെ വാല്യൂ എന്താവും, 5 ആവും. ty യുടെ വാല്യൂ 2. സോ യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സ്, ബേസിക് മെട്രിക്സസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്താണ്, സ്കെയിലിംഗിന്റെ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോം എന്താണ്, റൊട്ടേഷന്റെ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിലേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പുട്ട് ദ വാല്യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും, ആദ്യമേ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം തിങ് ആണ്. ബിക്കോസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. only thing is that the order should not change. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം, ദാറ്റ് ഈസ് 1 into 2 പ്ലസ് 0 into 0 പ്ലസ് 5 into 0. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ എടുത്താൽ അടുത്ത നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ആണെങ്കിൽ 0 into 2 പ്ലസ് 1 into 0 plus 2 into 0. So that is this one. Again, third row into first column. So 0 into 2 plus 0 into 0 plus 1 into 0. ഇവിടെ എല്ലാ ടേംസും 0 ആയി. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ സെക്കൻഡ് കോളം എന്തൊക്കെയുണ്ട്, 0 to 0. So each row multiplied by second row. So 1 into 0 plus 0 into 2 plus 5 into 0. എല്ലാ ടേംസും 0 ആയി. 0 into 0 plus 1 into 2 plus 2 into 0. So ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കിട്ടും. Again 0 into 0 plus 0 into 2 plus 1 into 0. ലാസ്റ്റ് ടേം എല്ലാം 0 ആയി. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് കോളം എടുക്കണം. തേർഡ് കോളത്തിൽ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ദിസ് കോളം. ഇവിടെ ഒരു ഈ രണ്ടും 0യും ഉള്ളത് കൊണ്ട് 1 into 0 plus 0 into 0 plus, so here you will be getting 5 into 1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടെ 5 into 1 എന്നല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നേ, നോക്കിക്കേ.
കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. 1 into 0 plus 0 into 0 plus 5 into 1, that is 1.5 എന്നല്ലേ. 1 into 5 എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ. 0 plus 0 plus 1 into 5. ഓക്കെ, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ടേം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 1.5 ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹിയർ ഓൾസോ 0 into 0 plus 1 into 0 plus 2 into 1. 0 into 0 plus 0 into 0 plus 1 into, so 1. ഈ കിട്ടുന്നതിനെ ഇനി തേർഡ് മെട്രിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ്. ഈ 3 മെട്രിക്സ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ 2 0 minus 5 0 2 minus 2 0 0 1. ഈ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വെർട്ടെക്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഏതൊക്കെ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, എ ബി ആൻഡ് സി, ആ വെർട്ടെക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ്. സോ ലെറ്റ്സ് അപ്ലൈ ദിസ്. സോ എ ഡാഷ് ഈസ് composite matrix into A. What is the vertex for A? 0 0 അല്ലേ. So when you apply this, A dash equal to 2 0 minus 5 0 2 minus 2 0 0 1 into 0 0. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 into 0 plus 0 into 0. Sorry, minus 5 into 1 വരും അല്ലേ. So here you will be getting the value as minus 5 into 1, this will be minus 5, back change minus 5, and 2 into 0 into 0 plus 2 into 0 plus minus 2 into 1, this will be minus 2. Okay, so for A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പൊ എവിടെയായിട്ട് മാറി, minus 5 minus 2 മാറി. Remaining I think it's correct. ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ, 2 into 1, that is 2. Plus 0 into 1 minus 5. So 2 minus 5 നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, minus 3. 0 into 1 plus 2 into 1 minus 2 into 1. So that means 2 minus 2 0. ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോമോജീനിയസ് പാരാമീറ്റർ. സി ഡാഷ് നോക്കിക്കേ, 2 into 5 10 minus 5 into 2 10. So 2 into 5 10 plus 0 minus 5. 10 minus 5 എന്ത് വന്നു, 5 വന്നു. 0 into 5 plus 2 into 2 minus 2 into 1. So that means 4 minus 2 you will be getting 2. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം എ ഡാഷിന് പുതിയ വാല്യൂ വന്നു, ബി ഡാഷിന് പുതിയ വാല്യൂ വന്നു, സി ഡാഷ് എന്ത് തന്നെ ആയി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്, 5 2. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യുവർ സി വെർട്ടെക്സ് സി റിമെയിൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ. ഇപ്പം ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇത് ചെയ്താൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇവിടെ വെർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ സി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ഇരുന്നത്, പഴയ വാല്യൂ തന്നെ ഇരുന്നത്. നിങ്ങൾ വേറൊരു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെർട്ടെക്സ് അല്ലാതെ വേറൊരു പോയിന്റ് റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ദിസ് പോയിന്റ് സി ഡാഷ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 5 2 എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് സി ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് 5 2 ആയിട്ട് തന്നെ വന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം. സോ ഒരു ഗിവൺ പ്രോബ്ലം തന്നാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സിനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഓരോ വെർട്ടിസസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിസസ്. ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എന്തായാലും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഒന്നിൽ ഒരു 4 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 or 9 മാർക്സിനോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ് എ പാർട്ടിലാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഐദർ ഫോർ സബ് പാർട്ടായിട്ട് 5 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റയർ 9 മാർക്സിന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, 2 സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്കെയിലിംഗ്. സോ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നിർത്താം.
So general two-dimensional scaling direction means normally we have seen that Sx and Sy scale the object in x and y direction. ഇതാണ് നമ്മുടെ x axis, ഇതാണ് നമ്മുടെ y axis. അപ്പം x ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്രമാത്രം സ്കെയിൽ ചെയ്യണം അതാണ് Sx കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുക. And in y direction, by what amount you should scale. So that specifies the Sy. So that doesn't mean that you cannot scale the object with respect to other directions. We can scale the object in other directions also. So suppose I want to scale the object in this direction, say S1 in this direction and S2 in this direction. So you can see that this scaling direction, it makes an angle theta with your x-axis. Okay, so in that case what you have to do, you have to scale the object by rotating the object so that it align with the desired scaling direction. ഈ സ്കെയിലിംഗ് ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ യു അപ്ലൈ ദ സ്കെയിലിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം ആ കോർഡിനേറ്റ് ഒറിജിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ആ സിറ്റുവേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്കറിയാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ perform it with respect to origin or perform it with respect to your coordinate axis. So here the sequence of transformation is, suppose you want to apply scaling factors with scaling value S1 in this direction and S2 in this direction. So first you can see that this direction makes an angle theta with x-axis. So first perform a rotation so that the directions for S1 and S2 coincide with x and y axis. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. S1 is perpendicular to S2. സോ ഇവിടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So when you rotate by an angle theta in the anti-clockwise direction, S1 will coincide with x-axis and S2 will coincide with y-axis. Okay. Now you can perform the scaling with the respect to this coordinate origin by factor S1 and S2. But you have to reposition the direction back. Perform an opposite rotation to return the point to their original orientation. So first you performed a rotation by an angle theta, then you performed scaling. After that you performed rotation by an angle minus theta. So you have performed 3 transformations. So the composite matrix resulting from the product endana r of theta multiplied by scaling with S1 S2 and r inverse of theta. So this is the final resultant matrix. അപ്പം ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു പെർഫോം ജനറൽ two-dimensional scaling. And you should know about this matrix concatenation. Matrix multiplication is associated. Assume that you are having 3 matrices, M1 multiplied by M2 multiplied by M3. So multiplication ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാം റൈറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാം. അതായത് M3 multiplied by M2 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ മെട്രിക്സിനെ M1 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സ്. ആ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് സെയിം ആയിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ M2 ആൻഡ് M1, ദെൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M3. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് M3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M2 ചെയ്തിട്ട് M1 ചെയ്യുന്നതും M2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M1 ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിനെ M3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് മീൻസ് യു കാനോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഓർഡർ. M3 ഇൻറ്റു M2 എന്ന് എഴുതുന്നതിനെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് M1 ഇൻറ്റു M2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് M2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M1 ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു M1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ M2. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ദ ഓർഡർ. ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ മാറും. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദ ഓർഡർ, ബട്ട് യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ. അത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും.
കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല. സോ കൺകാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് multiplication is associative. The transformation should appear in right to left order. Same type of transformation can commutate. That means ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു multiplication commutative അല്ല, but same type of transformation. അതായത് രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ, രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെ രണ്ട് സ്കെയിലിംഗ്, അത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ഓർഡർ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് യൂണിഫോം സ്കെയിലിംഗ്, ദേ ആർ ഓൾസോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. Rotation around different axes do not commutate. So this is one example. What happens if we change the order of matrix composition? അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഞാൻ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് യു അപ്ലൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ദെൻ യു പെർഫോം റൊട്ടേഷൻ. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. Now let's see what happens if you change the order. Change the order means instead of applying translation, first you applied rotation. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഇരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ചരിഞ്ഞ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ. ടു ദാറ്റ് നൗ ഐ ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ദ സെയിം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നപ്പോൾ നൗ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നത്, പക്ഷെ ഈ സീക്വൻസ് ചെയ്തപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് there will be a change in the final value if the order of matrix changes. So this concept you have to keep in mind while doing matrix multiplication. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഡർ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂസ് തെറ്റ് വരാം. അപ്പം ആ തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മാർക്കും മാറും. അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനും ഷെയറും കൂടെ ഉണ്ട്.